ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ, ಧನವಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷುಳ್ಳವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಿಶ್ವಮಣಿ ಬಾಬು ಸಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಚೆಂದಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊಟನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿರೋರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಸಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸಾಲ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾರು ವಿಶ್ವಮಣಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇನು ಭಯ ಬೀಳಬೇಡ, ಫಸ್ಟು ಭಯನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು, ಸಾಲ ಹೊಲ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ದೆ ಸಾಲ ಹೊಲ್ಟಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ ಅಂತೂ ₹1 ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ 3 ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪ್ರಿಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. 1 ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, 2 ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಮೌಂಟು, 3 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದನೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವಾಗವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋನು. ಅವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ 1 CR 1.5 CR ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋನು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ಟಿ. ಆ ಮನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆನ ಯಾರೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಕಿಂತ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಹಿಂಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಯಾರೂ ಸೇಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆ ಮನೆ ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಅಂದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು, ವಿಶ್ವಮ್ಮ, ಈ ಮನೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಂತೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಈ ಮನೆ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನನಗೆ ಅವನು 4% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವಮಣಿ ಸರ್ಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ, ಇದರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂದ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಲ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಸಾಲ. 8 ಲಕ್ಷನೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಲನೆಲ್ಲ ಇದು ಪತ್ರನೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಾಗ್ದಂಗೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದು ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರೋಗುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ 100% ತೀರೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ. ಆ ಥರನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ 1, 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಆ ಥರ ಹಂತವಾಗಿ ನಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 8 ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 8 ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮಂತಲಿಕ್ಕೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರಲಿಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ವಂತಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. విశ్వమణి బాబు సార్కి కృతజ్ఞతలు. ఈ హోటల్కి కృతజ్ఞతలు. భోజనాలు అంతా చాలా బాగుండే. నేను మొదలు ఈడ వచ్చిన దానికి మొదలు వచ్చేటప్పుడు అప్పులో వచ్చిండే. చాలా ఈడ ఏడ్చుకొని కళ్ళలో నీళ్ళు పెట్టుకొని అప్పులో వచ్చిండే. విష్ణుబాబు సార్ దగ్గర అడుగుతుంది, ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నాను. సార్ నేను చాలా అప్పులు అయిపోయాను, నాకేమన్నా చెప్పండి సార్ అనేసి.
ఏమి నీ పడవద్దు, ఫస్ట్ భయం తీసి పారేయి, అప్పు అనేది నిప్పో ఫస్ట్ భయం తీసి పారేయి అండ్రి. ఆయ్ సార్ అనేసి అప్పు భయం తీసి పారేసింది. ఈ వరకు నాకు ₹1 కూడా అప్పు లేదు, అంత అప్పు అంతా బాగా తీర్చేసినాను. నేను ఒకరికి దుడ్డు ఇచ్చేకట్లా సాయం చేయకట్ల అంతవరకు అయిండను. సార్ ఓకే సార్, వచ్చినాను సార్. ఇప్పుడు నేను ఎవడు అప్రిమేషన్ చేస్తాడో నన్ను సులభంగా దుడ్డు సంపాదించేయాలా అంటానే ఉండాను. అది నాకు అట్లే వస్తూ ఉంది. ఎట్లా అంటే నాకు 3 రకాల నాకు దుడ్లు వస్తూ ఉంది. ఒకటి నా బిజినెస్లో వస్తూ ఉంది, 2 షేర్ మార్కెట్ ఇంకను వస్తూ ఉంది, 3వది రియల్ ఎస్టేట్ ఇంకను వస్తూ ఉంది. ఎట్లా అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో నా ఫ్రెండు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాడు. వాడు అదే సేలింగ్ ఇల్లు అంతా ఫుల్ కట్టిడిచి అట్లట్లే సేలింగ్ చేసేది. వాడు ఎన్ని ఇల్లు కట్టినాడో అన్ని ఇల్లును జల్దీ సేలింగ్ అయిపోతూ ఉంది. ఒక ఇల్లు మాత్రము జల్దీ సేలింగ్ కాలే. అది నాకు ఒకటి చెప్పా, ఈ ఇల్లు సేలింగ్ అయిపోతుంది, ఇదేం అవుతూ ఉండలేదు, దీన్ని ఏం చేయాలా అని చెప్తాండే. నాకు ఆ ఇల్లు చూపి నేను సేల్ చేపిస్తాను అని నాయని నాకు చూపించి నేను ఇట్లే ఉత్తరంలో తిరుక్కొని ఆ ఇల్లు లోపల పోయిడ్చా, విశ్వమా ఈ ఇల్లు 1.5 సంవత్సరం ఇంకా సేలింగ్ అవుతూ ఉండలేదంట, ఈ ఇల్లు నా చేతిలోనే సేలింగ్ కావాలా అనేసి నేను ఒక అప్రిమేషన్ చేసి వచ్చి ఒక 15-20 దినాల్లో ఆ గిరాకీ నా దగ్గరే వచ్చే నన్నే అడిగే, నేను పిలుచుకోపోయి చూపించి సేలింగ్ చేపించి నాకు 4% డబ్బులు. ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటివరకు జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా పెద్ద ఆశలంతా పెట్టుకున్నాను. ఆశలంతా జల్దీ నెరవేరాలని అనేసి నేను విశ్వం దగ్గర కోరుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ ముని, థ్యాంక్ యూ. 4 నెలలు ఇంకా వీడియో చూస్తూ ఉన్నాను, కానీ క్లాస్కి వస్తామంటే కానీ నిన్నల్లా ఫోన్ చేసి తిరుగుతూ ఉంది వచ్చేదానికి డబ్బులు లే. 2 కొడుకుల్ని, కొడుకు కోలార్ల కాలేజ్ లెక్చరర్, ఇంకో కొడుకు బెంగళూరులో కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. నా కొడుకు ఈ సంవత్సరంలో IO కావాలా, నా చిన్న కొడుకు రైల్వే జాబ్ చేయాలని. వాళ్ళిద్దరికీ ఈ చిన్న కొడుకు పెళ్లి చేసి గురుగారు ఆశీర్వాదం పొందాలని, కొంచెం బాధలోనే తీసుకొని గురుగారు ఆశీర్వాదం పొందాలని వచ్చినాను. కొత్తగా వచ్చినాను. నేనేమన్నా మిస్గా మాట్లాడితే మీ అందరూ క్షమించాలి. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. క్లాస్ చాలా బాగుంది. వీడియోలో చూసేదానికన్నా ఇత వచ్చి అందరినీ చూస్తే, గురుగారిని చూస్తే సంతోషం పడుతుంది. అందరూ చెప్తా ఉంటే మాకే అట్లా ఇచ్చింది అని సంతోషం పడుతూ ఉన్నాను సార్. గురుగారికి కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడ వచ్చేసిన ధనవంతులకి, ఐశ్వర్యవంతులకి, కోటేశ్వర్లకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నా గురువు గారికి నా పాదాభివందనాలు. నా గురువు గారి తల్లిదండ్రులు నాకు హృదయంతులు, మా మేడం గారి నా హృదయంతులు. నేను ఇది 8వ క్లాసు. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి నా అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. నేను స్టార్టింగ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూలిపోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను సొంతగా 3 బిల్డింగ్లు పని చేపిస్తూ ఉన్నాను. నా దగ్గర ఇప్పుడు 10-15 మంది జనాలు పనిస్తున్నాను. నేను నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా సొంతగా నేను కడతా ఉన్నాను. 1,10,00,000. ఇక్కడ వచ్చినాక నా గురుగారు ఆశీర్వాదంతో నేను ఈ స్థానానికి వచ్చినాను. నమ్మండి, పొందండి. నన్ను మనసు సూపర్గా ఉందండి. 8వ క్లాస్ ఇది ఎక్సలెంట్. నా జీవితమే మారిపోయిందండి. హ్యాపీ. నా గురుగారు వచ్చి కాళ్ళు ముట్టుకుంటే చాలు సంతోషం, ఆనందం. పొద్దున్న కూడా కార్లో అక్కడ వస్తూ ఉంటే మన గురుగారే కనబడుతున్నారు కంట్లో. గురువుగారు కాదు, అయినా విశ్వాసం చూపిస్తూ ఉంది. కార్ నెంబర్ 888. అక్కడ కూడా ఇది 8వ క్లాసు 888 నెంబరు. అక్కడ వస్తేనే మా అన్న వాళ్ళ దగ్గర చెప్తుంది పొద్దున్నే గురుగారు లాగే ఉన్నారు అనేసి. అంటే మైండ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడూను. థ్యాంక్ యూ గురుగారు. థ్యాంక్ యూ. డబ్బు కావాలంటే సప్పట్లు కొట్టాలి, నవ్వాలి కదా. మరి సప్పట్లు కొట్టట్లేదే, నవ్వట్లేదే. డబ్బు బాగా కావాలంటే చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాం కదా. మరి సప్పట్లు బాగా కొట్టాలి కదా. ఇలా ఇంటికి కూడా కొద్ది వస్తా.
డబ్బు బాగా వద్దా? అన్న చెబుతాడు తండా డబ్బు అని. సరే, ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మై నేమ్ ఈజ్ వెంగళ కుమార్. నా పేరు వెంగళ కుమార్. ఆంధ్ర బాపట్ల జిల్లా, లేటెస్ట్గా బాపట్ల జిల్లా పెట్టారు. విజయవాడకి దగ్గరగా గుంటూరుకి పక్కగా బాపట్ల అనే ఊరు ఉంది. అక్కడ ఇది ఒంగోలు కూడా దగ్గరే. ఇక్కడైతే నేను గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తాను. సో మన వాళ్ళలాగా మిత్రులాగా రియల్ ఎస్టేట్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాను. కరాటే కూడా కోచింగ్ ఇస్తుంటాను ఖాళీ సమయంలో. ఇది నా యొక్క రోజువారీ కార్యక్రమాలు. సో బిజీగా షెడ్యూల్ నడుస్తున్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అదృష్టవంతులు, తెలివైన వారు, అందమైన వాళ్ళకి నాకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటాను. డాక్టర్ విశ్వమణి బాబు గారికి చాలా చాలా ప్రాధాన్యత తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళ సతీమణి గారికి, వాళ్ళ అబ్బాయి అమ్మాయి గారికి కూడా పాదాబంధం తెలియజేసుకుంటాను. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా నా యొక్క శిరస్సు నుంచి పాదాబంధం తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి గురువుగారికి 786 అదృష్ట సంఖ్యతో అదృష్ట సన్మానాన్ని చేయమని నా మైండ్ చెప్పేదానిలో భాగంగా ఇది 8వ క్లాసు 786తో అదృష్ట సన్మానం చేయించడం జరిగింది. మరి చివరిగా నెక్స్ట్ మంత్ 5వ తారీఖు ఆదివారం వైజాగ్లో చివరిదిగా రేపు రాబోయే ఆదివారం అంటే ఏప్రిల్ 5వ తారీఖు 5వ తారీఖు ఏప్రిల్ 5 వైజాగ్లో 786తో గురుగారికి అదృష్ట సన్మానం జరుగుతుంది. అది చివరిది ఈ యొక్క పార్ట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అయితే ఆ రోజు కొంచెం స్పెషల్గా కార్యక్రమాలు కొన్ని తీసుకున్నాం. అందులో భాగంగా 100 మందితో గురువుగారికి డ్రెస్ కోడ్తో సన్మానం చేయటం జరుగుతుంది. డ్రెస్ కోడ్ అందరూ కూడా 786తో ప్రింటింగ్ వేయించి టీషర్ట్స్ అందరూ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సన్మానం చేసిన తర్వాత డ్రెస్ కోడ్లో ఆ డ్రెస్ వారికే బహుకరించడం జరుగుతుంది. మరి ఆ 100 మందికి కూడా ఫేస్ మేకప్పింగ్ చేయించేటువంటిది చేయిస్తున్నాం. మరి ఈ 100 మందితో కూడా షాల్వాలు ఇచ్చి గురుగారికి సన్మానం చేయించడం జరుగుతుంది. అది కూడా నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఈ 100 మందితో పూలదండలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చి సత్కరించడం జరుగుతుంది. అది కూడా నేను మీ అందరికీ ప్రజెంట్ చేస్తాను. మరి మొదటిగా 786తో గురువుగారికి అదృష్ట సన్మాన కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత 27 మందితో 786 ఫ్లాగ్ కార్డ్స్ పట్టుకొని వాళ్ళు ఫ్లాగ్ కార్డ్స్ తయారు చేయించాను. 27 మంది కూడా 7 మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, 8 మెంబర్ ఎవరు ఉన్నారు, 6 మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, అంతా 9 ఈచ్ కూడా 27 మందితో గురువుగారికి పాదాభిషేకం చేయించి ఆ ఫ్లాగ్ కార్డ్స్తో వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు డ్రెస్ కోడ్లో ఉంటారు. వారికి ఫుల్ ఫ్లాగ్స్ తలకు ధరింపు చేసి గురువుగారికి ఆ సన్మాన కార్యక్రమం జరిగించే విధంగా చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత అప్పుడు ఈ 100 మందితో
ఆ రిమైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళతో గురువు గారికి సత్కరించి సన్మానం చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రపోజ్ చేశాము. అలాగే గురుగారు కూడా చెప్పాను, సరే నాకు జరిగింది. అయితే ఈ వైజాగ్ క్లాస్లో ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు ఈ 786 అదృష్ట సంఖ్యతో గురుగారికి అదృష్ట సన్మానం ఎందుకు చేస్తున్నాము? మరి గురుగారు గురుస్థానాన్ని పొందిన సందర్భంగా దీనిలో భాగంగా ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్లో తీసుకుంటే స్టైల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అట్లా ఒక్కొక్క స్టైల్కి వచ్చి ఒక్కొక్క రెడ్ బెల్ట్ ఉంటాడు. అలానే ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో డాక్టర్ విశ్వనాథ్ బాబు గారే డాన్ అనేది ప్రతిక్షేపించబడింది. అది ఎలాగనేది మీకు వైజాగ్ క్లాస్లో వివరిస్తాను. అందుకని తప్పనిసరిగా అందరూ రండి. అదే కాకుండా గురుగారికి డాక్టర్ విశ్వనాథ్ బాబు గారు అని మొట్టమొదటిసారిగా డబ్బుటానికి పితామహగా విజయవాడ క్లాస్లో రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా డాక్టర్ బాబు గారికి డాక్టరేట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రధాన అంశంగా తీసుకొని ఆ చేతుల మీదుగా మీ అందరి సమక్షంలో సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం, దానికి సంబంధించి గురుగారికి ప్రత్యేకటువంటి డ్రెస్తో అలంకరణ చేయటం, గురుగారికి మరి మేకప్ని చేయటం, గురుగారికి అదేవిధంగా డ్రెస్ కోడ్లో భాగంగా డ్రెస్ కోడ్ ధరింపు చేయడం, మొత్తం మీద 3 రకాల డ్రెస్సులతో గురుగారిని ఆ రోజు మనం ధరింపు చేసి చేయటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు వీలైన వాళ్ళంతా కూడా మనసులో అనిపిస్తే ఒక్కసారి వైజాగ్ క్లాస్ రండి, గురుగారు ఆశీస్సులు పొందండి. ఆ రోజు ఆ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 విషయాలు కూడా సభాముఖంగా తెలియజేసి మీ అందరి కలతాలుగా గురుగారికి ఆ రోజు మనం సన్మానం చేసుకున్నాం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా రండి. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు నేను బాపట్ల నుంచి బెంగళూరు వచ్చి అదృష్ట సన్మానాన్ని అదృష్ట సంఖ్యతో జరిపించడం, ఇది కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో ఉత్సాహంతో చాలా సులభంగా ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా వైజాగ్ క్లాస్కి తప్పనిసరిగా వచ్చి గురువుగా ఆశీస్సులు పొంది అక్కడ ఎటువంటి జరిగే కార్యక్రమాన్ని లైవ్ చూసి మీరంతా కూడా ఆనందం పొందుతారని కోరుకుంటున్నాను. అదే అయితే ఈరోజు కార్యక్రమానికి ధనవంతులు, అదృష్టవంతులు, తెలివైన వాడు, అందమైన వాడు అందరూ వచ్చారు. ఇది వీక్షించడానికి, గురుగారు చేసే సన్మానాన్ని వీక్షించడానికి అంటే చూడటానికి ఎవరో వచ్చారు. అది నా మాటలో మీరు వింటారు. అది సహజంగా పూర్వంలో రాజులు, రాణులు, రతనులు ఇదంతా కూడా పల్లకిలో ఎక్కి కూర్చొని సేవ చేయించుకుంటూ వాళ్ళ గమ్యస్థానాలు చేరుతుండేవాడు. సో ఈరోజు అవన్నీ లేవు కాబట్టి ఈరోజు మనకు కనిపించినటువంటి ఆ యొక్క దేవతని మనం భావించుకుంటాం. కాబట్టి అలాంటి వారి ఆశీస్సులతో మీలో కూడా వాళ్ళు ఉన్నారని భావనతో నేను చిన్న పాట పెడతాను. అదే నా మాటలో వినండి. ఓకే. అహం 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 బహం బహం అహం అహం బహం బహం అహం అహం బహం బహం అహం అహం బహం బహం అహం అహం బహం బహం. అదిగదుగో అదిగదుగో మైసూరి శ్యామండమ్మ, ఇస్కాను గుడి శ్రీకృష్ణుడా, ఇస్కాను గుడి శ్రీకృష్ణుడా.
ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, బిరా 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 వస్తున్నారు, జర 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 నిలిచేశారు, అదృష్ట సన్మానం చూసేశారు, అదృష్ట సన్మానం చూసేశారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. ఆదర్శమూర్తికి అదృష్ట సన్మానం చేస్తున్నాను, అదృష్ట సన్మానం చేస్తున్నాను, శౌనేసిక్స్తో సన్మానం చేయించాను, అందరూ చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. అదిగదుగో మైసూరు శ్యామండమ్మ, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, బిరా 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 వస్తున్నారు, జర 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 నిలిచేశారు, అదృష్ట సన్మానం చూసేశారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. ఆకర్ష సిద్ధాంత ఆదుగురుకి అదృష్టం సన్మానం చేస్తున్నాను, ఆకర్ష సిద్ధాంత ఆదుగురుకి అదృష్ట సన్మానం చేస్తున్నాను, 7A6తో సన్మానం చేయించాను, అందరూ చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశారు, అందరూ చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశాను. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. అదిగదుగో మైసూరి శ్యామండమ్మ, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, బిరా 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 వస్తున్నారు, జర 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 నిలిచేశారు, అదృష్ట సన్మానం చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. అదిగదుగో మైసూరి శ్యామండమ్మ, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, డాక్టర్ విషమణి బాబు గారికి అదృష్ట సన్మానం చేస్తున్నాను, డాక్టర్ విషమణి బాబు గారికి 7A6తో సన్మానం చేయించాను, అందరూ చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశారు, అందరూ చూస్తున్నారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. అదిగదుగో మైసూరి శ్యామండమ్మ, ఇస్కాన్ గుడి శ్రీకృష్ణుడా, ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, ఆ గురువాయూరు బుజ్జి కృష్ణుడే, బిరా 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 బరా వచ్చేస్తున్నారు, బిరా 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 బరా వచ్చేశారు, జర 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 చేశారు, అదృష్ట సన్మానం చూసేశారు, ఆనందం పొందేశారు. అహం అహం బహం బహం, అహం అహం బహం బహం. డబ్బు సంపద, డబ్బు సంపద, డబ్బు సంపద, డబ్బు సంపద కావాలయ్యా, నాకు కావాలయ్యా, డబ్బు సంపద నాకు కావాలయ్యా, కావాలయ్యా నాకు కావాలయ్యా, డబ్బు సంపద నాకు కావాలయ్యా, డబ్బు 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 డబ్బు
డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు డబ్బు సంపద డబ్బు సంపద డబ్బు సంపద డబ్బు సంపద డబ్బు సంపద థ్యాంక్ యూ